नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जून 6 तारिख शनिवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदे। आज प्रथम खबर रजरे भिजिब ओडिशा प्रतीक्षार अंत केरल में प्रवेश कर मौसुमी वायु आगामी 2 ରୁ 3 दिन भितर महाराष्ट्र आंध्र कर्णाटक तमिलनाडु किछि अंश छुई पारे। तेबे ओडिशा रे मौसुमी आगमन को अपेक्षा करी रहिछंती राज्यवासी। पाणीपाग विशेषज्ञ अनुसार जून 12 तारिख बेलकु उत्तर बंगोपसागर रे एक घूर्णिबल किंबा लघुचाप सृष्टि होई पारे। यह मौसुमी को अग्रसर करिबारे सहायक हेबो। रज बेलकु मौसुमी ओडिशा छुई पारे। संभाव्य लघुचाप घूर्णिबल सृष्टि हेबा नै पाणीपाग विभागर विस्तारित पूर्वानुमान रे मध्य संकेत दिया जायछि। परवर्ती खबर बस धर्मघट स्थगित। आसंता 30 तारिख जाय राज्य रे बस धर्मघट स्थगित। धर्मघट स्थगित रखिला घरोई बस मालिक संघ। बस भड़ा वृद्धि हेबा नै बसितिबा द्विपाक्षीय बैठक आपाततः सफल होईछि। ए नै राज्य सरकार खूब शीघ्र निष्पत्ति नेबे बोली राज्य घरोई बस मालिक संघ आशावादी अछि। तेणु आसंता 30 तारिख जाए बस धर्मघट को टाली दिया जाउछि बोली संघ पक्षरु कहा जायछि। परवर्ती खबर खान सान को विरोध रे एफआईआर रुजु। गुलिकांड घटना रे पाटना पुलिस सुपरिचित शिक्षाविद फैजल खान ओरफ खान सार एवं अन्य 2 जन को विरोध रे मामला रुजु करिछि। जून 2 तारिख रे तांको कोचिंग इंस्टीट्यूट बाहर गुलिकांड एवं भंगारुजा घटना रे एक एफआईआर रुजु करिछि। चलित सप्ताह रे किछि लोक खान ग्लोबल स्टडीज इंस्टीट्यूट भंगारुजा करिबा सह याहार परिसर रे पत्थरमाड़ करिबा परे घटना घटिछि। परवर्ती खबर न्यूजीलैंड विपक्ष रे 3 फॉर्मेट रे सीरीज खेलिबो टीम इंडिया। बीसीसीआई जारी कला खेल सूची। चलित वर्ष अक्टोबर रे टीम इंडिया न्यूजीलैंड गस्त करिबो। ई टूर रे टीम इंडिया 3टी फॉर्मेट रे सीरीज खेलिबो। 2टी टेस्ट 5टी दिनिकिया एवं 5टी टी20 मैच खेला जिवो। टीम इंडिया ई टूर रे मोट 12टी मैच खेलिबो। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ई घोषणा करिछि। प्रथमे न्यूजीलैंड सहित टीम इंडिया टी20 सीरीज खेलिबो। याहा परे दिनिकिया सीरीज एवं टेस्ट मैच खेलिबो। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2026-27 दृष्टिରୁ ଏହି टेस्ट मैच बेस गुरुत्वपूर्ण। न्यूजीलैंड एवं टीम इंडिया मध्य 5टी मैच विशिष्ट टी20 सीरीज 22 अक्टोबर आरंभ हेबो। सेहीपरि दिनिकिया सीरीज 4 नवेम्बर खेला जिवो। आ शेषरे टेस्ट मैच 19 नवेम्बर खेला जिवो। टीम इंडिया टूर 22 अक्टोबर आरंभ करी डिसेम्बर 1 तारिख जाए चलिबो। तेबे ए नै टीम घोषणा होई नाही। परवर्ती खबर नीलाद्री विजे परे गणति मनति। श्रीमंदिर कार्यालय रे चलिथिबा परिचालना कमिटी बैठक शेष होईछि। बैठक सरिबा परे प्रतिक्रिया रखिछंती श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी। राजेन्द्राभिषेक ठारू नीलाद्री विजे पर्यंत 36 निजोग एवं नीति सब कमिटी बैठक रे चूड़ांत होइतिबा नीति निर्घंट को मोहर मारिछि परिचालना कमिटी। श्रीमंदिर रत्न भंडार गणति मनति नै परिचालना कमिटी को अवगत करा जायछि। आगो को स्नान यात्रा और घोष यात्रा थिबारु गणति प्रक्रिया स्थगित रखा जिवो। नीलाद्री विजे परे गणति मणति कार्य हेबो। भीतर रत्न भंडार थिबा पुराना आलमीरा गुडी को बाहर को आसीबो। मूल्यवान सामग्री और रत्न अलंकार बहुत बड़ थिबारु भीतर रत्न भंडार भितर गणति करिबा संभव नुहे। परवर्ती खबर कॉकरोच जनता पार्टी विक्षोभ विरोधी आवेदन जरूरी शुणाणी पई मना कले दिल्ली हाईकोर्ट। कॉकरोच जनता पार्टी पक्षरु जून 6 शनिवार अर्थात आज नुआ दिल्लीर जंतर मंतर मैदान रे आंदोलन हेबाकु जाउछि। एने सीजेपी पक्षरु सूचना दिया जायछि। सोशल मीडिया रे लोकप्रियता परे कॉकरोच जनता पार्टी मैदान को लाइबो बोली कहा जाउछि। सेपटे आंदोलन पई सीजेपी को दिल्ली पुलिस पक्षरु अनुमति मिली नाही। परवर्ती खबर ओईआरसी रो नुआ सदस्य हेले सुधांशु शेखर। ओईआरसी रो नुआ सदस्य होइछंती सुधांशु शेखर बड़पंडा। ओईआरसी रो नुआ सदस्य भाबरे सुधांशु शेखर बड़पंडा को नियुक्ति दिया जायछि। एने शक्ति विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया रो निर्देशक थिले सुधांशु बड़पंडा। सरकारी सूचना अनुसार विद्युत आईन 2003 रो धारा 82 उपधारा 5 अनुसार प्रदत्त क्षमतार प्रयोग करी सरकारी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेइछंती। प्रकाशित विज्ञप्ति रे स्पष्ट करा जायछि जे श्री बड़पंडा जेउ दिन निज पदवीर दायित्व ग्रहण करिवे सेही दिन ठारू तांकर नियुक्ति कार्यकारी हेबो। राज्यर विद्युत नियंत्रण व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करिबा एवं ग्राहक मानक स्वार्थ रक्षा करिबा दिगरे तांकर नियुक्ति विशेष सहायक हेबो बोली विशेषज्ञ माने मत व्यक्त करछंती। परवर्ती खबर अन्नामलाई नुआ दल गठन करिवे निर्वाचन लड़िबे। के अन्नामलाई बीजेपी छाड़िबा परे निजर नुआ आंदोलन घोषणा करछंती। ए आंदोलन शेषरे एक राजनीतिक दल रे परिणत हेबो एवं तमिलनाडुर परवर्ती निर्वाचन रे प्रतिद्वंदिता करिबो बोली अन्नामलाई कहछंती। अन्नामलाई एएएमआई आंदोलन करिबाकू घोषणा करिथिबा बेले कल्ट पॉलिटिक्स बा व्यक्ति पूजा राजनीति को विरोध करछंती। परवर्ती खबर खरा न कमिले बढ़ी पारे स्कूल छुट्टी परिस्थिति को देखि निया जीवन निष्पत्ति। ताती बढ़िले
ଛୁଟି ବଢିବ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢିପାରେ ଖରା ଛୁଟି। ଖରା ଛୁଟି ବଢିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଖରା ଛୁଟି ବଢିବ କି ନା ନାହିଁ ତାହା ସମୟ କହିବ। ସେହି ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଖରା ଯଦି ନ କମେ ତାହେଲେ ଖରା ଛୁଟି ବଢିପାରେ। ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେପୋ ରେଟ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ। ଲୋନ୍ ଏବଂ ଇଏମ୍ଆଇ ଉପରେ ପଡ଼ିବନି ପ୍ରଭାବ। ବଢ଼ିବ ନାହିଁ କିସ୍ତି କିମ୍ବା ଇଏମ୍ଆଇ। ବଦଳିଲାନି ରେପୋ ରେଟ୍। ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଲା ପୂର୍ବର ରେଟ୍। ଶୁକ୍ରବାର ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରେପୋ ରେଟ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଶୁକ୍ରବାର ଆରବିଆଇର ମନିଟାରୀ ପଲିସି କମିଟି ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏଥିରେ ରେପୋରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବ ଭଳି 5.25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋନ୍ କିମ୍ବା ଇଏମ୍ଆଇ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଜାରି ରହିଛି। ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେପୋ ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଭାରତରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ। ବିଧାନସଭା ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ନିକଟରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ବିଜେପି। ନିକଟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା ଦଳ। ଦେବାଶିଷ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସେ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବେ ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅପିଲ। ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଗତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ଖୋଲା ଚିଠି ଲେଖି ମୁହାଁମୁହିଁ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପତ୍ର ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ରୁଷୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବୈଠକ ପାଇଁ ଆଗଭର ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିଭ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଲେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର। ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଭାରତର ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଇଡି ଭାବରେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କ୍ୟାଡରର 1981 ବ୍ୟାଚର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ପରମେଶ୍ୱରନ ଆୟରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର। 2023 ଫେବୃଆରୀରେ ପରମେଶ୍ୱରନ ଆୟରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତିକୁ କମିଟି ଅଫ୍ ଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି। ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାଠାରୁ ଏହି ପଦରେ 3 ବର୍ଷ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ଅଦଳବଦଳ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା। ଜୁନ୍ 22 ପରେ ହୋଇପାରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଦଳବଦଳ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଜୁନ୍ 22 ତାରିଖ ପରେ କୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇପାରେ। ଜୁନ୍ 17-18ରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ରୂପରେଖ ବଦଳିପାରେ। ଜୁନ୍ 20ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଜୁନ୍ 21ରେ ରହିଛି ଯୋଗ ଦିବସ। ଏହାପରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହାକୁ ନେଇ କସରତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ 6ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଯୋଜନାର ସଫଳତା ମାପିବେ ସରକାର। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଯୋଜନାର ସଫଳତା ମାପିବେ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବ କେତେ ରହିଛି, ଲାଭାର୍ଥୀମାନେ କେତେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ବାଧା ରହିଛି ତାହା ଶୀଘ୍ର ଜାଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ରାପିଡ୍ ସର୍ଭେ ବେସ୍ଡ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବା ତ୍ୱରିତ ସର୍ଭେ ଆଧାରିତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ମତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲୋକ ଭବନରେ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ପାଳିତ। ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷାରୋପଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଡକ୍ଟର ଜୟଶ୍ରୀ କମ୍ଭମପତି ଲୋକଭବନ ପରିସରସ୍ଥ ଅଟଳ ବନରେ ଚାରା ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଲୋକଭବନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୃକ୍ଷାରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ
ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ସନ୍ଧି ନେଇ ଆସିଲା ଭାରତର ବୟାନ। ବାତିଲ ରହିବ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ସନ୍ଧି। ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ସନ୍ଧିକୁ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଉପାୟରେ ବନ୍ଦ ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସନ୍ଧି ସ୍ଥଗିତ ରହିବ ବୋଲି କହିଛି। ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଚୀନା ବ୍ୟାସ ଲିଙ୍କ ଟନେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଲାଲ ନଦୀ ବନ୍ଧରୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ନେଇ ଭାରତର ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ପରେ ଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଭାରତ ପାଣିକୁ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅତିରିକ୍ତ 6ଟି ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡାକ୍ତରୀ ସିଟ୍ ସ୍ୱୀକୃତି। ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ମିଳିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ନ୍ୟାସନାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ NVMS ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡାକ୍ତରୀ ସିଟ୍ ପାଇଁ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କୋରାପୁଟର ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରସୂତି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଭାଗ 4ଟି ସିଟ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଶିଶୁ ରୋଗରେ 2ଟି MBBS ଡିପ୍ଲୋମା ସିଟ୍ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି। ଏହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ 4 ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଆସନରେ ମହିଳା। ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଇତିହାସରେ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ତଥା ଗୌରବମୟ ଦିନ ଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଶର ନ୍ୟାୟିକ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକା ସଙ୍ଗେ 4ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ପଦବୀରେ ମହିଳାମାନେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସିକିମ ହାଇକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ମୀନାକ୍ଷୀ ମଦନ ରାୟଙ୍କୁ ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବା ପରେ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ରିନିଂ ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ ଗ୍ୟାଲେରୀ ମଲ୍ର PVR ସିନେମାସ୍ ଠାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ରିନିଂ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିନେ ତାରକା ତଥା ସାଂସଦ ସୁଶ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତଙ୍କ ସମେତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏକତ୍ର ବସି ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଦେଖିଥିଲେ। କଙ୍ଗନା ନିଜ ଅଦମ୍ୟ ପରିଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ତାହା ନବାଗତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ରାମଲିଙ୍ଗା ରେଡ୍ଡି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ କ୍ୟାବିନେଟରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ପରେ ଦଳ ଭିତରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ନିଜକୁ ମିଳିଥିବା ବିଭାଗକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଲିଙ୍ଗା ରେଡ୍ଡି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ DK ଶିବକୁମାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ମନାଇଥିଲେ। ରାମଲିଙ୍ଗା ରେଡ୍ଡି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତାଙ୍କୁ ବୃହତ ଓ ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ସେ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇସ୍କନର ବେଆଇନ ରଥଯାତ୍ରା ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜା। ଇସ୍କନର ବେଆଇନ ରଥଯାତ୍ରା ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଜପତିଙ୍କ ଅପିଲ। ବିଦେଶରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୀତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍କନ ଦ୍ୱାରା ବିଦେଶରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ବିରୋଧରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜରୁରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଇସ୍କନ ବିଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତି ନୀତି ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ତିଥିରେ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱର କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛି ବୋଲି ଗଜପତି ମହାରାଜା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି।